Good evening to all of you. Sri Nagesh రిటైర్మెంట్ పురస్కరించుకొని జరిగింది. 1976లో డిపార్ట్మెంట్ లైబ్రరీ రేపు అంటే మే 31కి రిటైర్ అవుతున్నారు. అంటే దాదాపు 40 years తర్వాత సర్వీస్ డిఫరెంట్ క్యాడర్లో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో చేసి రిటైర్ అవుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఈ ఫంక్షన్ గురించి చేసిన నాగేశ్వరరావు గారి బంధుమిత్రులు మా బిఎస్ఎన్ఎల్ కొలీగ్స్ అందరినీ సాధారణంగా ఈ ఫంక్షన్కి ఆహ్వానిస్తున్నాను. అదేవిధంగా నాగేశ్వరరావు గారి దంపతులను శ్రీ నాగేశ్వరరావు శ్రీమతి వీరారెడ్డి గారిను వేదిక మీదకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. నాగేశ్వరరావు గురించి ఒక స్మాల్ బ్రీఫ్ ఇవ్వవలసిందిగా శ్రీ శ్రీనివాసరావు గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తారు. నేను నాగేశ్వరరావు గారు బాగుమదినండి, చిన్న బాగుమదిని. నా ఎక్స్పీరియన్స్ ముందు ఆయన బయోడేటా గురించి జస్ట్ గోత్రు. నాగేశ్వరరావు గారు మేడిశెట్టి నాగేశ్వరరావు was born on 1st June 1956 in Chindadagaru village of Amalapuram Mandal, East Godavari district, to late Sri Satyam and Venkata Ratnam are his parents. He completed his bachelor degree BSc from SKBR College, Amalapuram in the year 1976, and he joined the Department of Telecommunication as a time scale clerk on 19th April 1976 in the office of Division Engineer Telecommunication Rajahmundry. Then he married his best half Srimati Veeraveni on 19th May 1979. He worked in various stations in Andhra Pradesh and Telangana states as mentioned below. 1976 to 5th August 1976 as PS Clerk, Department Office, DET Office, Rajahmundry, East Godavari District, and 5th August 1976 to 20th Jan 1979 PS Clerk, DET Office, Kakinada, East Godavari District, and 20th January 1979 to 9th January 1983 CS Clerk, SDOT Office, Amalapuram, East Godavari District, and 9th Jan 1983 to 20th 8th August 1983 Transmission Assistant Training at RTTC Hyderabad, and 20th August 1983 to 9th October 1991 Transmission Assistant Telephone Exchange, Huzurabad, Karimnagar District. 9th October 1991 to 5th April 1993 Transmission Assistant Telephone Exchange, Bokavaram, East Godavari District, and 5th April 1993 to 10th Jan 1994 JTO Training at RTTC Hyderabad, and 10th Jan 1994 to 20th September 1990 JTO Chintalapudi, West Godavari District, and 20th September 1995 to 10th November 2000 JTO Groups, Jangareddy-Gudem, West Godavari District, and 10th November 2000 to 21st January 2002 SDOT Hindupur,
Andhra Pradesh district, and 21st Jan 2002 to 5th April 2002 SDE groups, Madakasari, Anantapuram district, and 5th April 2002 to 9th May 2003 SDE groups, Parakala, Warangal district, and 9th May 2003 to 5th March 2004 SDE groups, Ganapavaram, West Godavari district, and 5th March 2004 to 10th June 2004 J2O Jangareddy-Gudem, West Godavari district, 10th June 2004 to 21st August 2005 SDE groups, Husnabad, Karimnagar district, and 21st August 2005 to 6th October 2006 Commercial Officer, Working Lines and LC, Karimnagar, and 6th October 2006 to 10th June 2010 SDECC, Saifabad, Hyderabad, and 10th June 2010 to 31st August 2013 SDECC, Jubilee Hills, Hyderabad, and 31st August 2013 to till date CRO, Tolichau, up to retirement term. Up to now he is working in Tolichau. He got his regular promotion in the cadre of SDE on 18th October 2004 and subsequent time bound promotions on date 1/10/2009 and 1/10/2004. With 2 daughters, all are well settled. He is interested in astrology. He got his master's degree in astrology during the month of November 2014. He is giving astrological advices to his near and dear. So, on behalf of Nageswara Rao, he is sincere, and a special thanks to his son-in-law, Sri Ravi Kumar and Shyam, and daughters Chiranjeevi Saubhagyavati, Vijay Durga, and Sri Lakshmi, daughter-in-law Tatiana, for arranging this function on this happiest occasion, and thanks to all once again to attend this retirement function. Thank you, Srinivasa garu. Next, నాగేశ్వరరావు గారి బంధుమిత్రులు, ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఆయనతో వారి అనుభవాలను పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. కేసులో షార్ట్లీ రిటైర్మెంట్ తీసుకోబోయే నాగేశ్వర గారికి, వారి మిస్సెస్ కి, ఈ ఫంక్షన్ అటెండ్ అయిన శ్రేయోభిలాసులకి, మిస్లకి, వాళ్ళ రిలేటివ్స్ అందరికి కూడా సో అందరికి నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. గారు నేను ఇన్ని తిరిగినా నేను అనుకోలేదు. హైదరాబాద్ నుంచి నేను 83 వచ్చిన తర్వాత 2 ప్లేసులు నేను వెళ్ళొచ్చాను. దాదాపు ఒక డజన్ ప్లేసుల కంటే ఎక్కువ కవర్ చేసిన తర్వాత కూడా పిల్లల్ని సెటిల్ చేసుకోవడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. నేను వరంగల్ పోయిన 93, 95 ఒకతను ఎప్పుడు చాలా షిఫ్ట్ ఆఫీసర్, ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ ఫేస్ చేశాడు. పిల్లలు సెట్ కాదు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్. తర్వాత యాక్చువల్ మనిషి మనం మంచిగా అంతా మంచిగా జరుగుతుంది. యాక్చువల్గా ఆయన నమ్మిన సిద్ధాంతం అంతకుముందు తెలుసు, కానీ తర్వాత జూబ్లీ హిల్స్ లో ఆయన ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తుందని చెప్పిన తర్వాత నేను ఇక్కడ చేయలేకపోతాను రెడ్డి గారంటే సరే యూనియన్ గుండి మేము నియరెస్ట్ ఎక్కడికి పోతుందని చెప్పేసి తోడు చేసి పంపించాము. దాదాపు అప్పటి నుంచి ఒక 4 years అనుకున్నాను. ఐ థింక్ ఇన్ 2012 అసలు నాకు ఎగ్జాక్ట్ డేట్ గుర్తులేదు కానీ వెళ్ళారు. మనిషి ఏంటంటే చాలా సౌమ్యుడు, ఎవరితోటి కూడా ఆయన ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పడు. ఇప్పుడు నేను ఇంతకాలం నుంచి 10 years చూస్తున్నాను, తర్వాత 5 years నుంచి నేను 2011 10 నుంచి చూస్తున్నాను.
సో కోఆర్డినేషన్ కూడా ఎదుటోళ్ళది కొంతమంది ఏంటంటే వాళ్ళు చేయలేకపోయినా ఎదుటోళ్ళు కోఆర్డినేషన్ తీసుకోదు. బట్ ఎవరి ద్వారా చేస్తే ఇది కోఆపరేట్ చేస్తే ఎవరిని పిలిస్తే పని నడుస్తుందో తీసే ఉన్నప్పుడు అది బాగా నేర్చుకున్నాడు. సో యాక్చువల్ ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా కానీ ఎక్కడున్నా కానీ చాలా హ్యాపీగా పలకరించేవాడు. నేను యాక్చువల్ మనిషి రిస్క్ కాబట్టి మనుషులు ఏమాత్రం కూడా చెప్పి ఇంకోటి అదే ఎప్పుడు చేయడు. పిల్లలు కూడా ఇన్ని ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత కూడా ఈ విధంగా సెటిల్ అవడానికి కారణం అనుకుంటారు. ఇంత కష్టం అక్కడ ఆంధ్ర నుంచి వచ్చాడు, హైదరాబాద్ లో ఉన్నాడని నేను అనుకున్నాను, కానీ మాత్రం నాకు తెలియదు. తెలియదు 4.5 months 2017 రిటైర్మెంట్ లేదండి ఈ సంవత్సరం. అదే ఇంత తొందరగా సరే ఓకే. మామూలుగా ఎవరికైనా కూడా బట్టే ఉంటుంది, అంటే ఆస్తులు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, అదే సెకండరీ. మనం రిటైర్మెంట్ అయ్యే స్టేజ్కి తెలియజేస్తారు వెల్ సెటిల్డ్. అది ఒక్కటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు నార్మల్ ఫస్ట్ కోరుకునేది. మిగతా ఆస్తులు వస్తాయా లేవా ఉంది ఇమ్మీడియట్. సో ఈయన దాంట్లో పరిపూర్ణ అయిపోయాడు. ఇక ఆయన దేశ జీవితం కూడా ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో ఉండాలని ఆయన బహుశా అస్ట్రాలజీ కూడా నేర్చుకున్నారు. అది కూడా మంచిగా షైన్ కావాలని ఆ ఫీల్డ్ లో కూడా ఆయనకి భగవంతుడు పూర్ణ ఆరోగ్యంగా వాళ్ళ దంపతులకు ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. నాగేశ్వరరావు గారిని అభినందించడానికి వచ్చిన బంధుమిత్రులకి బిఎస్ఎన్ఎల్ పోలీసులకి అందరికీ అభినందనలండి. నాగేశ్వరరావు గారు బిఎస్ఎన్ఎల్లో ప్రస్తుతానికి నా దగ్గర చాలా కొద్దిగా చాలా తప్పు, కానీ నా దగ్గర మిగిలిన ఎస్డీలు ఉన్నారు, వీళ్ళందరిలో నాగేశ్వరరావు గారిని చూసినప్పుడు నాకు చాలా ప్రశాంతత అనిపిస్తుంది. ఆ నవ్వులో ఉంది ఆ ప్రశాంతత అంతా నాకు చాలా చాలా అనిపిస్తుంది. ఆయన ప్లెయిన్ గా మాట్లాడుతున్నాను, చాలా ఒబీడియంట్ గా, ఇంత పెద్దవాడైనా కానీ ఆయన చాలా ఒబీడియంట్ గా, సార్ నేను వస్తున్నాను సార్ అంటాడు. టోలీ చౌక్ నుంచి బండి వేసుకున్నాం, ఎట్లాగో వెంటనే వచ్చేస్తున్నానంటే ఒక 15-20 నిమిషాలు నా దగ్గర ఉంటారు. ఆయన చాలా సార్లు కొత్త కాబట్టి నాకు ఆయన పిలవాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. ప్రతిసారి ఆయన రావడం నేనే కొంచెం మొహాట పడుతున్నాను. లాస్ట్ మినిట్ లో కూడా ఇంత అది కావాలి ఇది కావాలి ఇదేంటి అదేంటి అని అడగడం కూడా కొంత మొహాటం అనిపిస్తుంది నాకు. కానీ ఆయన అసలు మొన్న సార్ నేను రిటైర్ అయినా కూడా మీరు అట్లాంటి ఆలోచన ఏం చేసుకోకండి, ఏ అవసరానికి అయినా కానీ మిమ్మల్ని కలుస్తున్నాం సార్, ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు అనే ఒక ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఆయన ఆల్రెడీ ఇచ్చేశారు. మన కొలీగ్ చెప్పినట్టు ఆయన పిల్లలని మొన్నే తెలిసింది నాకు. వాళ్ళంతా కూడా సెటిల్ అవ్వడం అనేది కూడా ఒక అదృష్టం. వాళ్ళ పిల్లలు సెటిల్ అయితే ఇంకే ఇష్యూ లేదు, రిటైర్ అయిపోయి సెటిల్మెంట్ ఎట్లయినా ఉంది, పెద్ద విషయం కాదు. ఆయన డెడికేషన్ మనం ఏం జరుగుతుందో పక్కన ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలియదు. యాక్చువల్ గా నేను నా సిచ్యువేషన్ ఆఫీస్కి కారులో వెళ్తుంటాం, ఒక్కరోజు కూడా కారులో పక్కన బిల్డింగ్స్ అవి నేను చూడను. ఎందుకంటే నా ఫోకస్ అంతా నా రోడ్డు మీద ఉంటుంది. నేను డ్రైవ్ చేసుకొస్తాను, ఆఫీస్లో కారు పెడతాను. ఎప్పుడైనా పొరపాటున ఆటోలో కానీ వేరే కారులో కానీ వెళ్ళినప్పుడు ఈ బిల్డింగ్ ఎప్పుడు వచ్చింది అని అడుగుతాను. అది చాలా రోజులు బట్టి ఉంది ఫోకస్ డైరెక్షన్. అలాగే ఇప్పుడు ఇంత డెడికేటెడ్ గా ఆయన వర్క్ చేసేటప్పుడు ఆయన ఫోకస్ అంతా డ్యూటీ మీదే ఉంది. ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇంత రిమార్క్ లేకుండా ఇన్నేళ్లు ఇక్కడ చాలా ఏరియాలో చేసి వచ్చారు ఆయన. అంత ఎక్స్పీరియన్స్ అంత రిమార్క్ లేకుండా పనిచేయాలంటే ఒక ఫోకస్ ఉంటేనే అది అవుతుంది. అంత ఫోకస్ ఉన్న మనిషి ఇప్పుడు ఒక చిన్న
ఒక డైరెక్షన్ క్లోజ్ అయితే ఇంకో డైరెక్షన్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఆయన బిజినెస్ ఓరియంటేషన్ చెప్తున్నారు ఎవరు రిలేటివ్స్. ఆ డైరెక్షన్ కాకపోయినా మీకున్న నాలెడ్జ్ అప్పుడు జాతకాలు కానీ నేనైనా కానీ ప్రజల కోసం కానీ కొలీగ్స్ కోసం కానీ డిపార్ట్మెంట్ కోసం కానీ ఇంత ఎనర్జీ ఎవరు రిటైర్ అవ్వట్లేదు. ఇవాళ రేపు ఎంత ఓపిక ఉంది సద్వినియోగం చేసి సొసైటీకి మీ ఫ్యామిలీకి అందరికీ గైడింగ్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ తో అది ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ సార్. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు జోగి. బంధుమిత్రులకి ధన్యవాదాలు. నాయక్ సార్ చెప్పాలంటే చాలా హెల్ప్ఫుల్. ఏదన్నా సరే అడిగినా అడ్వైజ్ కరెక్ట్గా ఇచ్చి పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్ అని ఆఫీస్ ప్రాబ్లమ్ అని మంచిగా అడ్వైజ్ చేసేది మంచి మనిషి. రేపు రిటైర్ అయినా పిలిచినా సరే రమ్మంటే వచ్చి ఎక్స్పెక్ట్ వాడు. అంతేగానే రిటైర్ అయిపోయినా ఇంకా నా బిఎస్తో సంబంధం లేదని ఎట్టి కాదు. ఇది ఆల్వేస్ ట్రై టు గివ్ హెల్ప్ టు అదర్స్. అది నెక్స్ట్ నాయక్ సార్ గురించి. మేము సిఆర్ఓగా ఆయన సిఆర్ఓగా రకరకాల విషయాలు షేర్ చేసుకునేవాడు. చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఆయన కరెక్ట్గా అడ్వైజ్ చేసేవాడు. మా దగ్గర నుంచి తీసుకునేవాడు. ఏదైనా విషయం ఉంటే చెప్పేవాడు. అలాగా మిగిలిన రిటైర్ మిగిలిన జీవితం కూడా హ్యాపీగా జరగాలని కోరుకుంటూ సెలవు. థ్యాంక్ యూ. రండి సరే మా అన్నయ్య గారి కోసం మాట్లాడుతున్నాను. రెండు తమ్ముళ్ళండి. నేను చదువుకోలేదు. ఆయన సంవత్సరంలో డిపార్ట్మెంట్లో కూడా కష్టపడి పనిచేసాను. ఇదివరకు ఆయన చెడ్డ చాలండి. అలాగే తల్లిదండ్రులే నన్ను ఇద్దరు కూడా నాకు ఏ కష్టం వస్తున్నాయి ఏం వస్తుంది. ఆయన అందరూ వ్యాపారాలు చేయాలని అంటారు. ఆ ఉద్దేశం లేనంగా ఆయన రిటైర్ అయిన తర్వాత ఆయన రెస్ట్ తీసుకోవాలని నాకు కోరుతాను. ఎందుకంటే చాలా కష్టాలు పడ్డాను ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి. అంటే మన ఒకటి ఎందుకంటే కష్టాలు ఆయనకి సంవత్సరానికి పైకి నుంచి రావడానికి చాలా కష్టాలు పడ్డాడు. అందుకని ఆయన రిటైర్ అయిన తర్వాత రెస్ట్ తీసుకోవాలని నాకు కోరుతుంది. తరపు మాట్లాడితే రేపు 31st నైట్ రిటైర్ కాబోతున్న నాగేశ్వర గారికి, బిఎస్ఎన్ఎల్ ఫ్రెండ్స్, కొలీగ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ నాగేశ్వర గారు కూడా అసోసియేషన్ ఆగస్టు నుంచి ఉంది. నాకు వచ్చేగా తెలిసింది ఆయన జిల్లా మా జిల్లా ఒకటి. సో వారికి కమల్ స్వాగత్ నాకు సీఆర్ఓ ఆయన గోల్కొండ. నేను గోల్కొండ అండ్ రోడ్లు కొట్టడం వల్ల 2 ఏరియాలకి నేనే చూస్తున్నాను. నేను ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో డిస్కస్ చేయడం, సాల్వ్ చేయడం చాలా హ్యాపీగా అయిపోయింది. సో రిటైర్మెంట్ టైంకి నాగేశ్వర గారికి లైఫ్ ఏం లేవు. నాకు తెలిసినంత వరకు 2 అమ్మాయిలు మ్యారేజ్ సెటిల్ అయిపోయింది. మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత సెటిల్ అయ్యారు, బాగున్నారు. రీసెంట్ వాళ్ళ అబ్బాయి మ్యారేజ్ కూడా అయింది. దాంట్లో అటెండ్ అయ్యాం. అక్కడ పేరు చాలా బాగుంది. ఆ విషయంలో కూడా నాగేశ్వర గారు హ్యాపీ. సో రిటైర్ అయ్యాక వెంటనే కొంచెం గ్యాప్ వస్తుంది. ఆ గ్యాప్ పూర్తి చేసుకోవడానికి ఏదో ఒక నావిగేషన్ ఉండాలి. నాగేశ్వర గారికి ఆల్రెడీ ఏదో కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయని తెలిసింది. ఇప్పుడే తెలుసు నాకు కూడా. ముందే తెలుసుంటే మేము కూడా కొంచెం ఆఫీస్లో చూపించుకునేవాళ్ళం. ఇంతవరకు తెలియదు. ఈ 2 రోజులు ట్రై చేయాలి కొంచెం.
లోన్లీనెస్ ఫీల్ అవ్వకుండా ఆ యాక్టివిటీస్ మీద అవసరమైతే అప్పుడప్పుడు ఆఫీస్ కూడా వచ్చి ఓల్డ్ ఫ్రెండ్స్ కలుస్తూ టైం పాస్ చేసి రిటైర్మెంట్ లైఫ్ హ్యాపీగా గడపాలని ఆ భగవంతుడు ప్రార్థిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ. నేను ఆయన చిన్నమ్మాయి అంత ఫార్మల్ గా ఎలా చెప్పాలో తెలియదు. నమస్కారం చదివే వాళ్ళ కాకపోతే చిన్నప్పటి నుంచి నాన్న మాకు సూపర్ హీరో అనమాట. వెల్ యాక్చువల్లీ కష్టాలు అని అప్పుడు తెలిసేది కాదు. మోస్ట్లీ కరెంట్ పోయినప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు. అంటే కరెంట్ ఉన్నప్పుడు టీవీ చూసేవాళ్ళు పోతుంది. చాలా సార్లు చెప్పేవాళ్ళు. అలా చిన్నప్పుడు భగవద్గీత చదువుకుంటూ వేరే ఊరు వెళ్ళి అలా ఆల్మోస్ట్ రోజు నడుచుకుంటూ వెళ్ళి స్కూల్కి వెళ్ళేవాళ్ళని. ఐ థింక్ అది ప్రాబ్లీ సమ్ 20 kilometers సంథింగ్ లైక్ దట్. సో కొంచెం పెద్ద అయిన తర్వాత బియ్యం బస్తాలు మోసేయడము అండ్ రాజమండ్రికి 2 months సైక్లింగ్ మీద వెళ్ళొచ్చేయడము. సో ఇవన్నీ ఇప్పటికీ కూడా దే ఆర్ లైక్ రికార్డ్స్. వీ కాంట్ బీట్ దెమ్. సో అలా చూసుకుంటే హీ వాజ్ సూపర్ హీరో ఆల్వేస్ ఈవెన్ నౌ. అంటే ఇప్పుడు కాదు కాకపోతే సో ఐ మీన్ ఫ్రమ్ అమలాపురం టు రాజమండ్రి లైక్ 60 kilometers 70 kilometers. సో 140 kilometers ఇన్ డే సైక్లింగ్ చేస్తున్నాం. సార్ ఇప్పుడు అది చేస్తే చాలా పెద్ద రికార్డ్ అయిపోతుంది. దే ఆర్ లైక్ బిగ్ స్పోర్ట్స్ మెన్. సో అండ్ హీస్ సో ప్యాషనేట్ అబౌట్ ఆస్ట్రాలజీ. అలా నాకు తెలిసినప్పటి నుంచి అలా ఏదో చదువుతూనే ఉండేవాళ్ళు. మేము ఎప్పుడు పట్టించుకునే వాళ్ళం కాదు. బట్ పాయింట్ ఈస్ అలా he never gave up. And in his age like 55 and all, where no one actually tried to pursue anything, ఆయన MA కంప్లీట్ చేయడము, మళ్ళీ బ్యాక్ టు కాలేజ్ లైఫ్ లో నైట్ అవుట్ చేసేసి కాఫీ తాగేసి అలా ఎగ్జామ్స్ రాసేసి వితౌట్ బ్యాక్లాగ్స్ కంప్లీట్ చేయడం అనేది ఈజ్ రియలీ హ్యూజ్ లైక్ ఫర్ హిమ్. సో and this is the beginning of second innings for him. So I don't know what he's gonna do, but I hope he will do something crazy with all his savings. And గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. నేను నాగేశ్వరరావు గారి చిన్నబాబుమదేనండి. మా బావగారు నాకు పరిచయం మా అక్కను మ్యారేజ్ చేసుకున్నప్పటి నుంచి 1979 అనమాట. ఓకే. అండ్ నాకు బోత్ మా బావగారు అక్క ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు మై ఫాదర్ అండ్ మదర్. నాకు బేస్మెంట్ వేసింది ఆయన నా స్టడీస్ లో. 10th వన్స్ ఐ కంప్లీటెడ్ 10th +1 ఇంటర్మీడియట్ నన్ను హుజరాబాద్ లో ఆయన దగ్గర చదివించారు. ఆయన హుజరాబాద్ లో చేశారు. అప్పుడే హుజరాబాద్ లో ఆయన దగ్గర చదువుకున్నాను. ఈజ్ ఏ మెంటర్ ఫర్ మీ ఫర్ మ్యాథ్స్. సో ఐ గాట్ 150 both first year and second year 150, and I got district 3rd rank in Karimnagar district because of him. Okay. And after that I joined engineering in Kakatiya University, Warangal, completed BTech. Then now I am working in a multinational company as a group manager. Okay. Going in good shape. ఆయన ఆశీర్వాదం దీవెన వల్ల లైఫ్ చాలా స్మూత్ గా వస్తుంది. నాకు చాలా హ్యాపీ. ఓకే. చాలా కష్టపడ్డాడు ఆయన. వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ డెడికేటెడ్. ఎనీథింగ్ ఏమైనా టార్గెట్ పెట్టుకున్నాడంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఈ విల్ కంప్లీట్ హిస్ జాబ్ ప్రాపర్లీ. ఓకే. అండ్ నేను బిఎస్ఎన్ఎల్ లో ఈ జాబ్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ ఊర్లకి వెళ్తున్నప్పుడు అడిగేవాడిని బావా, ఎందుకు బావా కరీంనగర్ వెళ్తావు లేదా అనంతపురం వెళ్తావు, ఏమైనా రికమెండ్ చేసుకుంటుంది కొద్దిగా మంచి ప్లేస్లో ఏం చూడొచ్చుకోవాలంటే నేనైతే ఎవరికి అయిపోయాను తాప పెట్టి కూడా వెళ్ళిపోతాను. మీ అట్మాస్ఫియర్ అని లేదు నేను వెళ్ళిపోతాను అంటుండే. అలాగే ఆయన ఒక అరౌండ్ 22-23 ప్లేసెస్ మొత్తం మీద సర్వీస్ లో తిరిగాడు. ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వడు. నో వే హీ విల్ కాంప్రమైజ్. వెరీ గుడ్ పర్సన్. ఈవెన్ స్టబ్బన్ ఆల్సో. సమ్ టైమ్స్ హీ ఈజ్ వెరీ స్టబ్బన్. ఓకే. ఎవరు చెప్పినా
టాకింగ్ ఆఫ్ థింగ్స్ పిల్లలు కూడా బాగా సెటిల్ అయ్యారు, వెల్ సెటిల్డ్. ఓకే, ఐ విష్ హిమ్ ఆల్ ది బెస్ట్. అండ్ మై రికమెండేషన్ ఇస్ డోంట్ సిట్ ఐడిల్, బికాస్ always I will ask him to do something, because sitting idle in home there is no point. Okay, so he is still energetic, so I will recommend him to do something, whichever possible. I will do something. So I wish him all the best, and భగవంతుడి దయ వల్ల హెల్త్ ఆరోగ్యం బాగుండాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవరిబడి. నేను నాగేశ్వర పెద్దలుడిని. నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను, చాలా మంది ఆఫీస్ వాళ్ళకి తెలియదు నేను అందుకని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటున్నాను. నాకు మా మామయ్య గారితో ఒక 5 years పరిచయం. వాళ్ళ అమ్మాయిని చేసుకున్న తర్వాత చాలా హార్డ్ వర్కర్. ఇంతకుముందు అందరూ చెప్పినట్టు ఏమన్నా అనుకుంటే కంపల్సరీ చేసే తీస్తారు ఆయన. సో నేను పెద్దగా ఆయనకి చెప్పేది ఏం లేదు, చిన్నవాడిని. సెకండ్ హ్యాపీగా అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇంకా ఎవరైనా నాగేశ్వరరావు గారితో మన అనుభవాలను పంచుకోవాలంటే వచ్చి మాట్లాడాల్సింది. ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు సార్. నేను 2వ CSC చదివి మా సార్ గురించి చెప్పకుండా నేను ఉండలేక స్టేజ్ మీదకి వచ్చాను ఫస్ట్ టైం నుంచి. అయితే సార్ కింద నేను 2వ కేటర్లో ఫస్ట్ టైం జాయిన్ అయ్యాను. అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా సార్ కింద చేయడం నాకు అటెండ్ యాక్చువల్గా. అడ్మినిస్ట్రేషన్ సార్ తప్పింటూ బాగా నేర్చుకోవచ్చు అనమాట. సార్ ఎంత అంటే నేను ఎప్పుడు లీవ్ అడ్మిట్ కాదు అంటాను, ఎవరు లీవ్ అడిగారు. నా సర్వీస్ లో నేను ఫస్ట్ టైం చూసాను ఇలాంటి ఆఫీసర్ని. అయితే లీవ్ నేను ఇవ్వను అని ఇబ్బంది పెట్టిన వాళ్ళని చాలా మందిని చూసాను నేను 13 years సర్వీస్ లో. ఫస్ట్ టైం అన్నా అనమాట. సార్ అందరికీ లీవ్స్ ఇచ్చేస్తారు, మేనేజ్ చేసేస్తారు సిఎస్సీని. ఇంకోటి కస్టమర్స్ సపోజ్ అని షార్ట్ టెంపర్ తెప్పించేస్తారు సిఎస్సీలో. టిపికల్ కస్టమర్స్ తగులుతారనమాట. ఎలాంటి కస్టమర్ ఉన్నా సార్ చాలా కూల్ గా హ్యాండిల్ చేస్తారు ఎవరినైనా. అదొకటి సార్ దగ్గర నేర్చుకున్నాను నేను ఈ 2 years. ఇంకా మేడం కూడా ఒకసారి మా సిఎస్సీకి వచ్చారు, నాకు పరిచయం అయ్యారు అనమాట. అప్పటి నుంచి ఎక్కడ కలిసినా చాలా ఎఫెక్షనేట్ గా మాట్లాడతారు మేడం. అయితే సార్ అయితే వాళ్ళ అమ్మాయిలాగే ట్రీట్ చేసేవాళ్ళండి. నన్ను ఎప్పుడు మా డాటర్ అంటూ ఉండేవాళ్ళు. యాక్చువల్ సార్ దగ్గర వర్క్ చేయడం అనేది ఒక సెక్యూరిటీ లో ఉన్నంత సెక్యూర్ ఫీలింగ్ ఉంటారనమాట. నేను జాయిన్ అయిన కొత్తలో ఎప్పుడన్నా సార్ ఒక 10 days లీవ్ పెడితే నాకేంటో ఆ సెక్యూరిటీ లేనట్లు ఫీల్ అయ్యిందండి నేనైతే సిఎస్సీలో. సార్ నాకు చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చారండి. జాయిన్ అయ్యాక కొత్త వాళ్ళకి బాగా సపోర్ట్ ఇచ్చారని చెప్పచ్చు సార్. అయితే ఓకే సార్. ఓకే నేను సిఆర్ సెక్షన్ లో పనిచేస్తాను. తోలితోటి సిఎస్సి. సార్ వచ్చేసి కమర్షియల్ ఆఫీసర్. అంటే మాకు సార్ చాలా సార్తో నాకంటే ఇక్కడ వచ్చాక పరిచయం. సార్ ఎన్ని ప్రదేశాల్లో తిరిగారు నాకైతే తెలియదు. ఏటీఎం గారు చెప్పినట్టుగా సార్ సిఎస్సి తోలితోటి ముస్లిం ఏరియా
ఇది ఇట్లా అనేసి ప్రతి ఒక్క కస్టమర్ని కూడా ఆయన కూర్చోబెట్టుకొని మెంబర్స్ లో కూర్చోబెట్టుకొని ఎదురుగా వాళ్ళు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి ఆ ఫైల్ ని ఏ విధంగా డిస్పోజ్ చేస్తే బాగుంటుంది వాళ్ళని ప్రతి ఒక్కరిని సాటిస్ఫై చేసి డిస్పోజ్ చేసిన కమర్షియల్ ఆఫీసర్ నేను చాలా మంది దగ్గర పనిచేస్తాను, చాలా ఆఫీసర్స్ దగ్గర. అంటే ఆఫీసర్ అనే ఈగోని పక్కకు పెట్టి వర్క్ చేసిన గొప్ప ఆఫీసర్ నాగేశ్వరరావు గారు. దేవుడికి అంటున్నారు అక్కడే నాగేశ్వరరావు గారు వచ్చారా అనేసి. అది ఎందుకు అంటుంటే అంటే అంత ఇదిగా సార్ అసలు చీటికి వచ్చి మాట్లాడతారు. పిలోడు ఆయన సమ్మరికి మరి పిల్లలు క్లర్క్ కదా రామ్మ అని పిలవడం మాత్రం నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. ఎప్పుడు కూడా ఫైల్ పట్టుకొని మరీ వచ్చేవాడు. సార్ ఆస్ట్రాలజీలో కూడా నేను ఒకసారి అడిగాను, చాలా బాగా చెప్తారని ఆస్ట్రాలజీ. అది మాత్రం కంటిన్యూ చేయాలి మా లాంటి వాళ్ళకి, ఎందుకంటే ఆయన చెప్పే సూచనలు చాలా బాగుంటాయి. తర్వాత మేడం కూడా మాకు పెళ్లిలో పాప పెళ్లిలోనే పరిచయం అండి. అనురాధ మేడం చెప్పినట్టుగా ఆమె చాలా పెసినెట్ గా మాట్లాడతారు, కనపడగానే మాట్లాడిస్తారు మమ్మల్ని అందరినీ కూడా. వారి రిటైర్మెంట్ లైఫ్ చాలా ఆనందంగా ఉండాలని ఈ ఆస్ట్రాలజీని కొనసాగించాలని బతారని. థ్యాంక్ యూ వెరీ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద స్పీకర్స్. నాగేశ్వరరావు గారి గురించి ఎన్నో తెలియని విషయాలను ఈ వేదిక మీద పంచుకున్నారు. ఇప్పుడు మన చీఫ్ గెస్ట్ నాగేశ్వరరావు గారి డాక్టర్స్ ను సన్నిధాస్ ను వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుతున్నారు. ఒక్క నిమిషం అండి. నాగేశ్వర గారితో ఇద్దరం కలిసి ఎంఏ ఆస్ట్రాలజీ చేశాం. నేను ఆస్ట్రాలజీ ఎంఏ ఆస్ట్రాలజీ చేయడానికి నేను కొంచెం చేద్దాం అవుతాను నెగ్లెక్ట్ చేశాను. వాళ్ళంతానే వారే జీడీ తీసుకుని అప్లికేషన్ అంతా రెడీ చేసి యూనివర్సిటీలో ఇచ్చి తర్వాత స్టూడెంట్స్ కూడా వెళ్ళాము. ఈ రిటైర్ అయిన తర్వాత మీరు ఆస్ట్రాలజీని ఇంకా డెవలప్ చేయాలని నాకు అది చేస్తారు కూడా. పోలీసు గారు మాట్లాడారు. చిరునవ్వులు అవుతారు, ధైర్యంగా ఉంటారు. ఈ రెండే క్వాలిఫికేషన్. దాంతో అయినా ఎటువంటి సమస్యలైనా ఈజీగా పరిష్కరిస్తున్నారు. అది పూర్తి ఆయన రిటైర్మెంట్ లైఫ్ కూడా ఎప్పుడు కంటిన్యూ అలాగే ఉండాలని